افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌ها در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. хурдтаракони ширин, шумо қисми дуюми афсонаи Эраҷи Девафканро аз радиои Тоҷикистон мешунавед. ту медонӣ зафар бо девон кори осон нест. медонам, гуфт Эраҷ. танҳо касе ки тарсро намедонад, фикри ақибшинӣ намекунад, аз баҳри ҷонаш мегузарад, қодир аст бо девон рӯбарӯ шавад, гуфт пирамард. Эраҷ сар ҷунбонда изҳори қабули гуфтаҳои ӯро кард. пирамард баъд аз ин шамшери худро бароварда ба Эраҷ доду гуфт: писарам, ин шамшер мӯъҷизаҳо дорад. аввалан ба ҳар оҳане ё полоде занӣ бурида мегузарад. дуюм, захми онро ҳеҷ даво сиҳат карда наметавонад. мана ин дафтар ҳам аз они ту. ҳар мушкиле пеш ояд, роҳи ҳалли он дар ин дафтар навишта шудааст. Эраҷ дафтарро кушода дид. он иборат аз чанд варақи сафед буду халос. ҳайрон шуд, аммо чизе нагуфт. он чӣ ба ту лозим аст дар дафтар сабт шудааст ва дар зарурат намудор мешавад, шарҳ дод пирамард. Эраҷ хайрухуш карда ба аспи худ савор шуда ба тарафе ки пирамард нишон дод раҳсипор гардид. субҳ ба домани кӯҳе расид ки онҷо қалъаи баланди сиёҳ намудор буд ва дар муқобили қалъа чандин даста аскар бо байрақҳо саф ороста буданд. Эраҷ ба канор рафту мунтазири пешомадҳо шуд. ҳамин ки офтоби оламтоб оламро мунаввар сохт, аз тарафи лашкари одамизод садои карнаву табл баланд гашт. ҳамин вақт дарвозаи қалъаи сиёҳ кушода шуда, чандин ҳазор ҳайкали даҳшатангез карнай навохта ба муқобили одамизод равон шуд. аз карнаи онҳо садои ҳайвонҳои дарранда мебаромад. аз ин садои даҳшатнок аспи Эраҷ рамид ва ӯ маҷбур шуд ки ба асп савор шуда онро нигоҳ дошта истад. дар ин миён аз тарафи одамизод ҷавони зебои танӯманде асп савор ба майдон баромад. танаш оҳанпӯш буд, дар сар низ кӯлоҳи оҳанин дошт. вай каманду камон ба кид, найзаю шамшер ба даст гирифта ба муқобили урдуи дев истода ҳариф талаб кард. аз тарафи девон як нафар филсафор ки ба сараш санги осиё бардошта буд, бо гурзи ҳафтмании сараш шабеҳ ба каллаи гов ба майдон даромад ва чунон наррае кашид ки аспон рамида ба ду по хестанд ва замин ҷунбид. ҷавон худро ба муқобили деви кӯҳпайкар дид ки аспи худро пеш ронда ба шамшер ҳамла кард. дев низ филро ба ҳаракат оварда, шамшери ӯро бо сипар рад намуду ба сари ӯ бо гурзи худ чунон бо шиддат зад ки камари аспаш шикаст. замину кӯҳ ларзида рафт. ба ҷавон аз тарафи лашкар аспи дигар расониданд. ӯ худро зуд ба болои асп гирифт ва бо шамшери 10 газӣ ба китви рости дев бо шиддат зад ки аз паҳлӯи вай гузашт ва дев мисли кӯҳ ба замин афтод.
بعد از آن جوان دیو دیگر را که پی در هم به میدان می در آمدند هر کدام را با یک ضرب مغلوب می کرد. ناگاه از اردوی دیو خنگیل نام دیوی که از همه دیوان چندین مراتب بزرگتر بود به میدان در آمده به جوان حمله کرد و به سرش کمند انداخته او را از روی زین کنده به قلعه کشیده برد و خود باز بیرون شده میانی جنگاه گذشت. هر پهلوانی که ضد او می جنگید یا دستگیر یا کشته می شد. ایرج را دیگر طاقت نماند. با اسبش چنان قمچین زد که اسبش در یک تاخت از بالای سر دیو پریده گذشت. نه اردوی دیو نه لشکری آدمیزاد تا حال چنین رادمرد چالاک را ندیده بودند. ایرج اسب خود را در اطراف دیو 4 بار چرخ زنانده با مقابل دیو ایستاد و گفت: بسیار وقت این طرف آرزوی نیست کردن تو را در دل داشتم و چه خوش که امروز به تو رسیدم. خنگیل خنده کرده گفت: تو اگر مرد میدان می بودی سپر و زره می داشتی. ایرج گفت: آنچه به من لازم است در تو هست و آن از آن من می شود. دیو براش شفت و به او هجوم کرد. ایرج با یک ضربه نیزه او را کشیده گرفته به زمین پرتافت. دیو خواست با گرز به سر ایرج بزند که ایرج خود را کنار کشید. گرز دیو که اگر به کوه میزد کوه 100 پاره میشد به زمین در آمده رفت. اکنون نوبت من، گفت ایرج و اسبش را پیش راند. 2 پای اسب به کتف فیل دیو رسید. پس با شمشیری از پیرمرد این آن گرفتهش به سر خنگیل چونان به ضربه زد که افتاد و دیگر از جای نخیست. لشکری آدمیزاد طبل شادی زد و به لشکر دیو حمله آورد. یک عده دیوها کشته شدند، عده دیگر اسیر افتادند. اکنون قلعه دیوان را ضبط کردن لازم بود. سردار لشکر آدمیزاد فیروز دلیر فرمان داد: هجوم به قلعه، هجوم! این زمان از طرف قلعه سیاه دیوان آتش برخاست و با باران سنگ در آمیخته به سر لشکر آدمیزاد فرو ریخت. لشکر آدمیزاد نمی توانست پیش رود، زیرا از آتش پردود عالم تاریک شد. کسی را نمیدید. از این حال لشکر آدمیزاد به تهلکه افتاد. ایرج که به قلعه رسیده بود زیر آتش و سنگ ماند. علاج پیش رفتن نبود. ناگاه او دفترچش را به خاطر آورد و آن را از جیبش گرفته گشاد. در صحیفه آن خطی پیدا شد: ای ایرج، با 5 نفر جوان دلیر و پس قلعه رو. در آنجا بین غار دیوی آتش نفس نشسته است. از پشت سرش رفته به بند گیر. هوشیار باش چشمش به تو نافتد. ایرج همان زمان با 5 نفر به عقب قلعه گذشته دیو را به بند گرفتند. ناگهان رعد و برق به عمل آمده به کوه و صحرا غلغله انداخت و بارانی سخت بارید. لشکر آدمیزاد به قلعه زده در آمد. ایرج با چند جوان به سوی محبسخانه دیوان رفتند. جوانان قلف‌های بزرگ محبسخانه را شکسته درون در آمدند. محبوسان با رنگی پریده و چهره زرد ناجنبان می خوابیدند و از حیات امیدشان را کنده بودند. آنها آدمان را دیده جان گرفته از جا خیستند و اشک شادی ریخته پیشواز گرفتند. ایرج برای هر محبوس یک نگاه میکرد، ولی از بس که پدرش را نمیشناخت نمیدانست که کدام آنها پدر او بودند. وی به طرف چپ نگاه کرد. به نظرش
در قفس آهنین یک مرد زیبا گاه در حالت آدم زنده و گاه در شکل هیکل سنگی نمودار میشد. ایرج به قفس هجوم کرد. قفس ناگه به حرکت در آمده او را عقیب راند. ایرج فهمید که اینجا دیو جادوگری هست که این قفس در دست اوست. ایرج دیو آتش نفس را آورانده علاج شکستن قفس را پرسید. زیر قفس شیری خوابیده است که اگر چشم او را کور کنی قفس از حرکت باز می ایستد و جادو ویران می شود، گفت دیو. ایرج از زیر قفس در آمد. شیر دید مثل اژدها بزرگ و بدهیبت. شیر جوانی دلیر و شمشیر در دست دیده نعره زده به حمله تیار شد. ولی ایرج با جسارتی تمام به سر شیر چنان زد که همان لحظه چشم پوشید و به زمین افتاد. قفس از حرکت ماند. ایرج قفس را شکسته مردی اسیر را آزاد کرد. دو جوانی پهلوان قلعه سیاه دیوها را تکرر کرده بین محبوسان مرد خراب نیم جان را دریافتند. ایرج او را زود به هوای تازه به آفتاب رویه برآورد. فرصت نگذشته آن مرد چشمانش را گشاده نفسی عمیق کشید. شما کیستید؟ از کجایید؟ چی کارید؟ پرسید ایرج. مرد به چهره ایرج ذهن ماند و نفسی سبک کشیده گفت به نظرم گرم می نمایی. ای پسر، اول تو بگو که کیستی؟ از کجایی؟ ایرج کی بودنش را گفته داد. مرد آه پسرم، ایرجم گفته او را به آغوش کشید. به همه معلوم شد که این همان سنگتراش مشهور است که در جنگ‌های ضد دشمنان قهرمانی ها نشان داده بالاخره اسیر دیوان شده بود. اکنون او آزاد شد و از نو به خلق خدمت کرده می توانست. انا همین خیل ایرج دلیر هم دیوهای آدم خور را نیست کرد و هم پدرش را از مرگ خلاص کرده به زادگاهش بازگشته سالهای دراز شاد و خرم عمر به سر برد. انا همین بود افسانه زیبای ایرج دیو افکن. خوب اصلاکانی بیبی، افسانه برایتان خوش آمد. با شما بودم بیبی افسانه گویتان براحت بانو. خوابی خوش اصلاکانی بیبی. افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. شیرین برام